हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर का नैक्सट टॉपिक करांगे। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री एंड कमर्स। दिस आर सब डिवाइडेड इनटू अदर फर्दर कैटागरीज। इंडस्ट्रीज़ ਦੀਆਂ 3 टाइप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, प्राइमरी इंडस्ट्री, सैकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਅੱਗੇ टू टाइप्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो सैकेंडरी इंडस्ट्री है जो टू टाइप के डिवाइड किया गया है, मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैनुफैक्चरिंग अगे सब डिवाइड किया गया 4 कैटागरीज एनालिटिकल साइंथैटिकल प्रोसैसिंग एंड असैंबलिंग। सेम वे ये कमर्स है, कमर्स में टू टाइप्स डिवाइड किया, ट्रेड एंड ऑक्सीलरीज टू ट्रेड। ट्रेड टू टाइप्स का होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड के होलसेलर तो रिटेलर आते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्रापोर्ट आता है। ऑक्सीलरीज टू ट्रेड के जोड़े सानू ट्रेड के हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनांस एंड एडवरटाइजमेंट। We start from the industry. Industry refer to economic activity which are connected with the conversion of resources into useful goods. इंडस्ट्री की है जिथे असी रिसोर्सिस नूं कह लो जां रॉ मटीरीअल नूं कह लो आपां फिनिश गुड्स दे विच जां चेंज करने आ जां यूजफुल गुड्स दे विच चेंज करते हैं, उसनूं असीं की कहते हैं इंडस्ट्री। इस दे लई साडे कोल मैकेनिकल, ठीक है, टैक्नीकल स्किल्स वगैरह होनी चाहिए ने, मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए ने। दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसैसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ एनिमल्स। तो इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर टू ऑल मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, लाइक इस जी इंडस्ट्री है थ्री कैटागरी डिवाइड किया, प्राइमरी, सैकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मीनस कि जी एक्टिविटी जिहदे एक्टिविटी होंदियां ने जिहदे एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन होवे फ्रॉम नैचुरल रिसोर्सिस। एक्सट्रैक्शन और जी प्रोडक्शन होंदी नैचुरल रिसोर्सिस तो। एक्सट्रैक्शन मीनस कि असी कोई चीज़ जमीन नूं खोद के कड्ढीए जां नैचुरल वे दे विच कड्ढीए, जिवें फिशिंग वगैरह होगी, ठीक है, माइनिंग वगैरह होगी। तो ये किहड़ियां एक्टिविटीज़ ने, फार्मिंग होगी, ये सारियां की ने एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ जिहड़ियां नैचुरल ने। ठीक है, हंटिंग होगी। नैक्सट है जेनेटिक जी इंडस्ट्रीज ने। दिस इंडस्ट्री एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। कि असीं ब्रीड करना प्लांट ते एनिमल्स नूं तां जो उन्हां दा फर्दर यूज हो सके रिप्रोडक्शन दे लई। मान लो असीं पोल्ट्री, साडा पोल्ट्री फार्म्स है, ठीक है, जां ब्रीडिंग फार्म्स ने, ये सारियां किहड़ियां इंडस्ट्रीज होंदियां ने, ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज होंदियां ने। ठीक है, next is secondary industries. These are concerned with using materials which are already been extracted at our primary ਲੈਵਲ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁਡਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਔਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ स्टील प्रिपेयर करते हैं तो कि एक मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री दीज आर जी सैकेंडरी इंडस्ट्रीज है वो अगे टू टाइप्स दी होंदियां ने। मैनुफैक्चरिंग फस्ट है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसैसिंग ऑफ रॉ मटीरियल। कि जो असीं रॉ मटीरियल तो प्रोसैस करके उस तो एक गुड्स तैयार करते हैं, फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, उसनूं असीं की कहते हैं मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये साडी मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने दी ब्रिंग आउट डिवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट वी कंज्यूमर यूज थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल और पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन देयर मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशन। हुण मैनुफैक्चरिंग जिहड़ियां इंडस्ट्रीज ने अगे दी सब टाइप्स ने। फस्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल मीनस जिस एनालाइज किया जाए तो सैपरेट किया जाए डिफरेंट एलीमेंट्स नूं। ठीक है, एनालाइज मतलब जिस एनालिटिकल मीनस जिस एनालाइज किया जाए तो सैपरेट किया जाए डिफरेंट एनीमल्स नूं। ठीक है, जिवें रिफाइनरी ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਥੈਟਿਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਟੇਜ ਫॉर ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਟੇਜਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਇਨਕਲੂਡਸ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਆਕਸੀਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਮਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਆਕਸੀਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ। ਕਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਲਿੰਕ। ਕਮਰਸ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਵੇ, ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਐਂਡ ਆਕਸੀਲਰੀ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੇਸ ਦੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਪਲੇਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਐਨਕਰੇਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਰਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਮਰਸ। ਇਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਸੇਲ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ। ਟ੍ਰੇਡ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾਪੋਰਟ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੀਏ। ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਇੰਟਰਾਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ B ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਾਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਾਪੋਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁड्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁड्स ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਲਰੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਮਰਸ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਇਨ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਹਿੰਡਰੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਸੀਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਨਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਲੈਣਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜੋ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਅਨਲੈਸ ਫੰਡਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਐਡੀਕਿਊਟ। ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਐਡੀਕਿਊਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਐਡੀਕਿਊਟ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ? ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੈਣਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੈ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਸਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁड्स ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁड्स ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁड्स ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁड्स ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕੀਏ ਗੁड्स। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁड्स ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈਲਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੁड्स। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਗੁड्स ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਇਰ ਨੂੰ।